Okay, welcome students to my YouTube channel, that is DG Civil Engineering. In the last lecture we have studied torsion of circular shafts type number 5 problem. In today's lecture we are going to study type number 6 problem, that is shafts in parallel. So this is the diagram of shafts in parallel. This one is the first shaft having diameter d1, and this is another shaft which is surrounded to the first shaft, and its diameter is d2. L1 and L2 are the lengths of both the shafts respectively. Okay, so if we take the cross section, then this combination known as this shaft known as composite shaft. So cross section of composite shaft will look like this. So first shaft will be your solid shaft and second will be your hollow shaft. Okay, hollow shaft. Hollow shaft means second shaft has inner hole. Inner side there is a hole, and that's why first shaft is inserted into this hole. Like this arrangement of composite shaft. Okay, there are two conditions you have to keep in mind for shafts in parallel. When shafts are in parallel, common longitudinal axis they have. So the total torque applied on this composite shaft will be equals to T1 plus T2. That means the total torque acting on this composite shaft will be distributed over the in between the two shafts. Okay, part of total torque will be carried by second shaft, part of torque will be carried by first shaft. So addition of torque of both the shafts, that will give you total torque. But in case of angle of twist, the total angle of twist will be same for both the shafts. That means theta will be equals to theta 1 will be equals to theta 2. Theta 1 is nothing but the angle of twist for first shaft, and theta 2 is angle of twist for second shaft. So let's see the problems on shafts in parallel. So this is our first problem. So our problem is a composite shaft consists of a steel rod 100 mm in diameter surrounded by a closely fitting tube of brass fixed to it. That means first inside shaft is of steel material, and this steel shaft is surrounded by a brass material, and a steel rod having 100 mm diameter. That means inside a diameter or diameter of steel shaft is 100 mm they have given in the problem. Okay, and that means what, as brass is a hollow shaft, so outer diameter of this brass shaft is like this. This is the distance. This distance means outer diameter of the brass shaft, and what is the inner diameter of the brass shaft? Then this one, that is nothing but the diameter of the steel shaft. Diameter of the steel shaft is also the inner diameter of the brass shaft. Okay, then find the outer diameter of tube, so that, okay, this is our first finding. We have to find the outer diameter of tube. Okay, that means we have to find outer diameter of the tube. Okay, as we have given the inner diameter of the steel, also inner diameter of the brass tube, but we have to find out outer diameter of the brass tube. Then, so that when a torque is applied to the composite shaft, it will be shared equally by both the materials. That means total torque which is acting on the composite shaft, such that torque is distributed equally. That means T1 is equals to T2. That means the portion of the total torque carried by first shaft is equals to the portion of the torque carried by second shaft. That means T1 is equals to T2. That means torque carried by steel shaft is equals to the torque carried by second shaft. That means next our equation what will
becomes, our equation will becomes as T1 is equals to T2, so T is equals to T1 plus T2. This is the condition for shafts in parallel. So total T will be, if we replaced T1 as a T2, then our equation becomes T2 plus T2, then T will become 2 times of T2. So instead of 1 and 2, called it as steel and brass. T1 is nothing but the steel and T2 is nothing but the brass. Okay, so T1 means T for steel plus T for brass. Okay, this we have got. We have drawn the diagram, okay, according to the description given in our problem. So this is the steel shaft having 100 mm diameter. This is the brass shaft. Okay, so steel diameter DST is 100 mm. Capital D, that means outer diameter of brass we have to find out, and inner diameter of brass we have given, that is 100 mm. Outer shaft is hollow shaft and inner shaft is solid shaft. Okay, so next, again what they have given, okay, total torque they have given 20 kilonewton meter, that means T they have given 20 kilonewton meter. From T, if we put the value of T in this equation, we can calculate the T2, that means torque carried by steel shaft or brass shaft. Then what we have to calculate, then calculate maximum shear stress in each material, that means we have to calculate tau max for steel and tau for brass. These findings we have to find. And then angle of twist in the length of 4 meter, that means we have to find angle of twist, means we have to find theta in a length of 4 meter. If you read this problem carefully, then you can understand that only one length of the shaft they have given, that means both the shafts have equal length, that is 4 meter. Okay, because in our problem they have not given the relation between lengths of the two shafts, they have only mentioned length of 4 meter, that means we can assume that both the shafts have same length, that is 4 meter. Then they have given, take GST is equals to 80 GPa and G for brass they have given 40 GPa. So by using these all the information, we have to find out first outer diameter of the tube, then we have to find out the maximum shear stress in each material, that means shear stress for steel and shear stress for brass we have to calculate, and then last one we have to calculate angle of twist. Okay, as these are the problems based on torsion of shafts. So whatever we have studied different problems on torsion of shafts, we have only used one equation, that is torsional formula. What is the torsional formula? T by J is equals to G into theta divided by L is equals to tau by R. This is complete formula, and according to the data given, we can equate the terms which are required. Okay, if T, J, G, theta and L they have given, then we equate these two terms. If these terms will be applicable for our equation, problem, then we equate these two equations, these two terms. And if these two terms are helpful in solving our problem, then we equate these two terms. So in case of this torsion of shaft, okay, while solving any problem, we have to the first step is to to write down the given. So first what we have given case, this case is of shafts are in parallel because composite materials are there. Then theta, so for that shafts are in parallel, what are the conditions we have to keep in mind while solving the problem? Theta is equals to theta 1 is equals to theta 2, and second condition we have to keep in mind that T is equals to total torque is equals to torque applied on first shaft plus torque applied on second shaft. That means here first shaft is of steel and second shaft is of brass, so write down the notations TST plus TBR. Okay, so as we have given T1 is equals to T2,
So T will be equals to 2 times of TST, or T is equals to 2 times of TBR. Okay, similarly we can write down this equation as like this. So as we have total torque is 20 kilonewton meter they have given. So in Newton mm, what will be our T? 20 into 10 to the power 6 Newton mm. Then okay, as T is equals to 2 times of T2, इथे आपण डिराईव्ह केलं होतं बरोबर, जे दिलेलं आहे कंडिशन्स त्याच्यानुसार टोटल टॉर्क काय असतो 2 टाइम्स ऑफ T2 इथे मिळालेलं आहे आपल्याला. का? कारण T1 आणि T2 सेम आहेत, इक्वल आहेत, त्यामुळे हे कंडिशन आलंय. जर प्रॉब्लेममध्ये जर T1 T2 इक्वल नसतील तर मग ते त्याच्यावरून आपल्याला काय करावं लागेल, तशा पद्धतीने व्हॅल्यू टाकून सॉल्व्ह करावं लागेल. आता या ठिकाणी T1 आणि T2 बोथ आर इक्वल, म्हणून आपलं इक्वेशन काय आलं, T इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ T2. मग बघा, 2 टाइम्स ऑफ T2. आता T1 आणि T2 लिहिण्यापेक्षा आपण काय लिहू, मटेरियलचे नोटेशन वापरू, म्हणजे आपल्याला लक्षात येईल. मग T एक तर आपण काय लिहू शकतो 2 टाइम्स ऑफ TST, किंवा आपण Tला कसं लिहू शकतो 2 टाइम्स ऑफ TBR. BR म्हणजे ब्रास मटेरियल, ST म्हणजे स्टील मटेरियलचा टॉर्क. ठीक आहे, आपण फक्त ते टाकलं. मग TST जर आपल्याला काढायचं असेल तर काय करणार, T/2 हा 2 इकडे जाणार, मग तेच इक्वेशन लिहिलंय मी इथे. TST इज इक्वल्स टू T/2. T आपल्याला माहिती आहे, दिलेला आहे गिवन, ते 20 इंटू 10 टू द पॉवर 6 डिवायडेड बाय 2. मग आपल्याला TST किती मिळाला, 10 इंटू 10 टू द पॉवर 6 न्यूटन mm. मग TST जेवढं असेल तेवढंच काय असणार, TBR असणार, कारण प्रॉब्लेममध्ये तशी कंडिशन दिलेली आहे. ओके, मग आपल्याला आले TBR आणि TST आपण फाइंड आउट केले. ठीक आहे, नेक्स्ट आपल्याला लेंथ दिलेली आहे 4 मीटर, म्हणजेच काय, लेंथ फॉर स्टील शाफ्ट विल बी इक्वल्स टू लेंथ फॉर ब्रास शाफ्ट विल बी इक्वल्स टू 4 मीटर, and if you convert meter into mm then value will become 4000 mm. Then we have given GST 80 GPa, GBR 40 GPa, steel G for steel shaft and G for brass shaft. These values they have given. So to convert GPa into MPa, multiplied the value by 10 to the power 3. Okay, so we have converted GPa into MPa. Then what are our findings? First we have to calculate the outer diameter D naught, outer diameter of brass. Then we have to calculate tau ST, that means shear stress for steel shaft. Then we have to calculate shear stress for brass shaft, and then we have to calculate angle of twist. Okay, so from where we have to from where we can calculate these all the findings, from only one formula, that is torsional formula. Okay, so आता आपली केस कोणती आहे, शाफ्ट्स आर इन पॅरलल. मग आपण ही पहिली जी कंडिशन आहे शाफ्ट्स पॅरलल मधली, तिचा वापर करून आपण काय फाइंड आउट करूया, डायमीटर फाइंड आउट करूया. ठीक आहे, मग बघा या ठिकाणी 3 टर्म येतात टॉर्जनल फॉर्म्युल्यामध्ये. मग थिटा या ठिकाणी आहे म्हटल्यावर आपल्याला ही टर्म घ्यावी लागेल, आणि T आणि J आपल्याला या 2 गोष्टी दिलेल्या आहेत, कारण डायमीटर काढायचा म्हटलं, डायमीटर कशामध्ये येतो, J मध्ये येतो, Jच्या फॉर्म्युल्यामध्ये. त्यामुळे आपण ह्या 2 टर्म काय करू, इक्वेट करूया, आणि त्याच्यावरून आपल्याला काय फाइंड आउट करायचं, मग डायमीटर फाइंड आउट करायचं, सगळ्यात पहिली स्टेप. ओके, मग पॅरलल असतील तर आपल्याला कंडिशन काय दिलेली आहे की थिटा ST इज इक्वल्स टू थिटा BR. बघा, θ1 इज इक्वल्स टू θ2 म्हणजे काय, सगळ्या शाफ्टचा जो अँगल ऑफ ट्विस्ट असेल तो इक्वल असतो. केव्हा, जर ते शाफ्ट हे पॅरलल मध्ये असतील तर. मग तीच कंडिशन आपण वापरली. इथे 2 शाफ्ट आहेत, एक स्टील शाफ्ट आणि एक ब्रास शाफ्ट. मग त्यांचे अँगल ऑफ ट्विस्ट आपण इक्वेट केले. मग अँगल ऑफ ट्विस्ट इक्वेट केले तर मग अँगल ऑफ ट्विस्टचा फॉर्म्युला कसा डिराईव्ह होईल. मग आता हे 2 टर्म आपण इक्वेट केले, याच्यावरनं थिटा आपण फक्त फाइंड आउट केला. मग थिटा जर घेतला तर थिटाची व्हॅल्यू काय होईल, या फॉर्म्युल्यामध्ये TL/GJ होईल. G तिकडे गेला, L तिकडे गेला, तर थिटा काय होईल, जनरल फॉर्म्युला थिटाचा TL/GJ. मग तेच आपण काय केलं स्टीलसाठी ब्राससाठी,
थिटाच्या त्या बाकीच्या टर्म्स पुट केल्या त्यामध्ये. ठीक आहे, मग थिटा फॉर स्टील काय होणार, TL/GJ फॉर स्टील इज इक्वल्स टू TL/GJ फॉर ब्रास. मग आपल्याला माहिती आहे कंडिशन दिले की टी दोन्ही शाफ्टसाठी सेम आहे टॉर्क, म्हणून तो कॅन्सल होईल डायरेक्टली. लेंथ पण दोन्ही शाफ्टची सेम आहे त्यामुळे ती पण टर्म कॅन्सल होईल. मग राहतं काय फक्त जी दोन्ही शाफ्टसाठी वेगवेगळं आहे ती कॅन्सल होणार नाही. ठीक आहे, मग आपलं असं इक्वेशन होईल. नेक्स्ट मग डायरेक्टली खाली काय करणार आपण, पुट द व्हॅल्यूज ऑफ G and J फॉर रिस्पेक्टिव्ह शाफ्ट. सो व्हॉट इज द G व्हॅल्यू फॉर स्टील शाफ्ट? G value for steel shaft 80 GPa, that means in MPa 80 into 10 to the power 3. So we have put the value of G 80 into 10 to the power 3 into what is the formula of J? J is nothing but the polar moment of inertia. So what is the formula for polar moment of inertia? If the shaft is solid shaft, then formula is pi by 32 d raised to 4. If your shaft is hollow, then formula is pi by 32 d naught raised to 4 minus di raised to 4. What is d naught and di? Outer diameter, di means inner diameter. Okay. So as steel shaft हा कोणता शाफ्ट आहे? स्टील शाफ्ट हा आतमध्ये आहे म्हणून तो काय आहे, सॉलिड शाफ्ट आहे. मग सॉलिड शाफ्ट असेल तर जेचा फॉर्म्युला काय येईल, पाय बाय 32 DST म्हणजे स्टीलचं डायमीटर रेस टू 4 इज इक्वल्स टू, आता इथे टाका व्हॅल्यू 1 डिवायडेड बाय ब्राससाठी जीची व्हॅल्यू काय आहे 40 इंटू 10 टू द पॉवर 3 ती टाकली आपण इंटू, आता जे ब्रास हा कोणता टाईपचा शाफ्ट आहे, हॉलो शाफ्ट आहे. मग जेचा फॉर्म्युला काय येईल त्याच्यासाठी पाय बाय 32 डी नॉट रेस टू 4 मायनस डी आय रेस टू 4 म्हणजे त्याचा आउटर डायमीटर रेस टू 4 मायनस इनर डायमीटर रेस टू 4. ठीक आहे, मग पुढे बघूया आपण. बघा ह्या डायग्राम मध्ये एक्सप्लेन केलेला आहे. ठीक आहे, हा आपला स्टील शाफ्ट आहे. स्टील शाफ्ट त्याला सराउंड केले ब्रास शाफ्ट, बरोबर. आतमधला डायमीटर स्टीलचा डायमीटर दिलाय म्हणजे काय D1 दिलेला आहे 100 mm आणि हा ब्रास शाफ्ट त्याला सराउंडेड आहे म्हणजे हा हॉलो आहे. त्याचा आउटर डायमीटर जर आपण डी नॉट मानला तर मग ह्या ब्रास शाफ्टचा इनर डायमीटर किती असणार, जेवढा स्टीलचा डायमीटर असणार, बरोबर. म्हणजेच D1 काय असणार, DI असणार, बरोबर. D1 विल बी इक्वल्स टू DI. डायमीटर ऑफ स्टील शाफ्ट इज नथिंग बट द इनर डायमीटर ऑफ द ब्रास शाफ्ट. मग किती येतो 100 mm, म्हणून ब्रासचा इनर डायमीटर काय आला 100 mm. ठीक आहे, मग आपण त्या इक्वेशनमध्ये व्हॅल्यू टाकल्या. आता हे डायरेक्टली सॉल्व केलेलं आहे मी. आता बघूया पुन्हा व्हॅल्यू टाकली आपण. बघा काय 1/80 इंटू 10 टू द पॉवर 3 इंटू पाय बाय 32, 1/80 इंटू 10 टू द पॉवर 3 इंटू पाय बाय 32 इंटू डी फॉर स्टील, स्टीलचं डायमीटर रेस टू 4, स्टीलचं डायमीटर किती 100 mm, मग 100 टाकला रेस टू 4. ठीक आहे, ST इज इक्वल्स टू 1/40 इंटू 10 टू द पॉवर 3 हा G झाला आणि जे काय आहे पाय बाय 32 इंटू आउटर डायमीटर रेस टू 4 मायनस इनर डायमीटर काय आहे मग ब्रासचा 100 रेस टू 4. मग हे जर सॉल्व केलं तर बघा तुम्हाला काय मिळेल, डिनॉमिनेटरला इकडे 10 टू द पॉवर 3 10 टू द पॉवर 3 सेम आहे त्यामुळे ह्या दोन टर्म कॅन्सल होईल. पाय बाय 32 सेम आहे दोन्हीकडे त्यामुळे ती टर्म कॅन्सल होईल. इथे 40 आहे, इथे 80 आहे, मग 40 एक 40, 40 दुने 80. ओके, 41 ज 40, 42 ज 80, म्हणून इथं काय आलं 2. ठीक आहे, डिवाइड केल्यानंतर सिम्प्लिफाय केल्यानंतर मग आपलं इक्वेशन काय होईल, रिमेनिंग टर्म्स इथे लिहा 1 डिवायडेड बाय 2 इंटू 100 रेस टू 4 हे खाली डिनॉमिनेटरला लाई या साईडला आणि इकडे LHSला काय राहील, सॉरी RHSला काय राहील 1 डिवायडेड बाय डी नॉट रेस टू 4 मायनस 100 रेस टू 4. मग ही टर्म तिकडे घ्या, ती टर्म तिकडे घ्या. ठीक आहे, की घेतल्यानंतर इक्वेशन काय होईल डी नॉट रेस टू 4 मायनस 100 रेस टू 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 100 रेस टू 4. हे जर पूर्ण इक्वेशन तुम्ही कॅल्सीच्या थ्रू सॉल्व केलं तर आपल्याला आउटर डायमीटर किती मिळतो 131.61 mm. अशा पद्धतीने आपलं हा जे फर्स्ट फाइंडिंग आहे ते आपल्याला मिळाले आहे डी नॉट. ठीक आहे,
पुढे काय सांगितलं आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये सॉल्व करायला किंवा डिटरमाइन करायला? टाऊ एस टी, स्टीलसाठी आपल्याला टॉर्क शिअर स्ट्रेस फाइंड आउट करायचा आहे. ठीक आहे. मग त्याच्यासाठी सुद्धा आपण फॉर्म्युला कोणता येणार, कोणता यूज करणार? टॉर्जनल फॉर्म्युला. आता टॉर्जनल फॉर्म्युला हा आहे. आता याच्यामध्ये आपण कोणत्या दोन टर्म इक्वेट करणं योग्य राहील, कारण आपल्याला टाऊ काढायचं आहे म्हटल्यावर मग ही पहिली टर्म आणि ही दुसरी टर्म आपण इक्वेट केली तर आपल्याला टाऊ मिळून जाईल. मग त्या दोन टर्म घ्या, ते दोन फॉर्म्युले घ्या. स्टीलसाठी आपल्याला काढायचे म्हणून स्टील. मग स्टीलच्याच व्हॅल्यू टाका. टी काय आहे स्टीलसाठी? 10 × 10⁶ डिवायडेड बाय जे काय आहे स्टीलसाठी π/32 × 100⁴ इज इक्वल्स टू टाऊ एस टी जो आपल्याला काढायचा आहे. आणि आर म्हणजेच काय? डायामीटर, रेडियस. ठीक आहे. स्टीलचं डायामीटर किती आहे? 100 mm. मग रेडियस किती होईल? 50 mm. हे जर इक्वेशन सॉल्व केलं तर तुम्हाला टाऊ एस टी मिळेल. किती मिळतो तो? 50.929 Nm². ठीक आहे. अशा पद्धतीने टाऊ एस टी आलं. मग सेम फॉर्म्युला आपण कशासाठी यूज करू शकतो? टाऊ ब्रास काढायचं आहे आपल्याला, बरोबर? त्याच्यासाठी पण तोच फॉर्म्युला वापरणार आपण मग. ठीक आहे. मग ही सेकंड फाइंडिंग आपली. टाऊ बी आर काढायचे, सेम फॉर्म्युला, फक्त ब्रासच्या व्हॅल्यू टाकायच्या त्यात. टी फॉर ब्रास किती आहे? 10 × 10⁶ डिवायडेड बाय π/32 इंटू. आता ह्या ठिकाणी बघा, ब्रास हा हॉलो शाफ्ट आहे. मग हॉलो शाफ्ट घेताना कसं करतो आपण? आउटर डायमीटर ⁴ मायनस इनर डायमीटर ⁴. आउटर डायमीटर ऑलरेडी आपण डिटरमाइन केला ब्राससाठी. किती आला होता तो? 131.61 मग ती व्हॅल्यू टाकली. इनर डायमीटर माहिती ⁴. ठीक आहे. इज इक्वल्स टू टाऊ फॉर ब्रास डिवायडेड बाय. आता बघा इथे रेडियस काय घ्यायची आता ब्रास शाफ्टसाठी? ब्रास शाफ्ट काय आहे आपला? हॉलो आहे. आणि हॉलो असल्यामुळं त्याला दोन डायमीटर येतात, एक आउटर डायमीटर आणि दुसरा इनर डायमीटर. मग इथं रेडियस म्हणून कोणती घ्यायची व्हॅल्यू? तर जो आउटर डायमीटर आहे तो आउटर डायमीटरची निम्म जे आहे त्याचं हाफ काय घ्यायचं? रेडियस म्हणून घ्यायचं. कशासाठी? हॉलो शाफ्ट असेल तर. ठीक आहे. मग किती आउटर डायमीटर ब्रासचा? 131.61 डिवायडेड बाय 2. त्याला डायमीटर डिवायडेड बाय 2 काय असतो? रेडियस. मग हे इक्वेशन सॉल्व केल्यानंतर तुम्हाला काय मिळेल? टाऊ बी आरची व्हॅल्यू मिळेल. ती किती येते? 33.46 Nm². ह्या ठिकाणी आपलं झालं सेकंड फाइंडिंग. आणि लास्ट फाइंडिंग आपल्याला काय करायचं आहे? अँगल ऑफ ट्विस्ट आपल्याला डिटरमाइन करायचं आहे. आपल्याला माहिती आहे आपली केस जी आहे ती पॅरललमध्ये, म्हणजे शाफ्ट हे पॅरललमध्ये आहेत, त्यामुळं स्टीलवरती जो काही अँगल ऑफ ट्विस्ट असेल तो वरती सुद्धा तेवढाच असणार आणि टोटल कंपोजिट शाफ्टवरती सुद्धा काय असणार? तेवढंच अँगल ऑफ ट्विस्ट असणार. ठीक आहे. मग आपल्याला बघा मग आपल्याला कोणत्या दोन टर्म इक्वेट करणं योग्य राहील, फिजिबल राहील? टॉर्जनल फॉर्म्युलापैकी या दोन टर्म इक्वेट केल्या तर आपल्याला थिटा मिळेल. मग थिटा कसा? थिटाची व्हॅल्यू, थिटाचा फॉर्म्युला काय होईल? हे जर सिम्प्लिफाय केलं तर TL/GJ. मग TL/GJ घेतला आपण. मग स्टीलसाठी आपण फाइंड आउट करूया, कारण स्टीलसाठी जर फाइंड आउट केलं तर तो अँगल ऑफ ट्विस्ट कशासाठी असणार? ब्राससाठी पण सेम राहणार. ठीक आहे. मग सिम्प्लिफायसाठी आपण स्टीलसाठी घेऊया, कारण स्टील हा सॉलिड शाफ्ट आहे, त्याच्यामध्ये एकच डायमीटर येतो, म्हणजे कॅल्क्युलेशनला बरं राहील. मग आपल्याला व्हॅल्यू टाकल्या मग TL/GJ ह्या फॉर्म्युलामध्ये. थिटा टी व्हॅल्यू आहे ही, एल व्हॅल्यू आहे 4000 mm डिवायडेड बाय जी काय आहे स्टीलसाठी 80 × 10⁻³ इंटू π/32 जे 100⁴ थिटा. मग आपल्याला हा थिटाची व्हॅल्यू काय मिळते? हे सॉल्व केल्यानंतर 0.05 रॅडियन. आणि रॅडियनचं कन्व्हर्जन आपल्याला जर डिग्रीमध्ये करायचं असेल तर नेहमी काय करतो आपण? 180/π ने मल्टिप्लाय करतो. आणि मल्टिप्लाय केल्यानंतर आपल्याला जे थिटाचं आन्सर येतं ते कशामध्ये भेटेल? मग डिग्रीमध्ये भेटेल. जर अँगल ऑफ ट्विस्ट डिटरमाइन करायला विचारलं तर कशामध्ये डिटरमाइन करायचं? नेहमी डिग्रीमध्ये. कॅल्क्युलेशन रेडियनमध्ये येईल आणि नंतर मग त्याचं कन्व्हर्जन डिग्रीमध्ये करायचं बाय मल्टिप्लाइंग 180/π. सिमिलरली यू कॅन सॉल्व अदर प्रॉब्लेम्स ऑल्सो. ओके. दिस इज द सिम्पल प्रॉब्लेम बेस्ड ऑन शाफ्ट्स इन पॅरलल. ओके. तर सिमिलर प्रॉब्लेम तुम्ही स्टडीला घेऊ शकता, प्रॅक्टिस करू शकता. ओके. थँक्यू.